जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनकारी रावणकारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिधरधारी यशोदानन्दन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनकारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. हरे नाम संकीर्तन की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, लोकेशन प्लेस चौदह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदाङ्कितम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छा काल्पतरुभ्यस्य पातितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ణ హేమ, జాయిన్ అయినట్టున్నా. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చదువుకున్నాము రీక్యాప్ చేసుకున్నాము. చెప్పండి, ఎవరు గుర్తున్నా చెప్పండి అంతక.
మనము క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తోటే అన్ని షేర్ చేసుకుంటాము. కృష్ణుడు అర్జునుడు మిత్రులు అయినప్పటికీ జ్ఞానం కోసము అర్జునుడు కృష్ణుని గురువుగా ఎంచుకుంటాడు. ఈ జ్ఞానము అనేది రాజవిద్య, ఈ భగవద్గీత అనేది. ఇంకొకటి భక్తియుత సేవ చేయాలి. కృష్ణునిపై నమ్మకంతో మనము సేవ చేయాలి. భక్తియుత సేవ, శ్రద్ధ ఉండి సేవ చేస్తే మనం గోలోక ధామానికి చేరుతాము. శ్రద్ధ లేని వారు జన్మ మృత్యు మార్గమైన తిరిగి భౌతిక జగత్తులోకి వస్తారు. ఒకటి భక్తియుత సేవకు ఎంత నవవిధ భక్తిలో మెయిన్ శ్రవణం అనేది మెయిన్ది. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక స్టోరీ ఉంది, నారదుంది. నారదుడు పూర్వజన్మల్లో దాసిపుత్రుడు. అతడు చిన్న బాబు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ అమ్మతోటి ఋషుల దగ్గర పని చేయడము, భక్తుల దగ్గర పని చేయడం చేసేవాడు తల్లితో పాటు. ఒక్కొక్కసారి తల్లి లేకున్నా తను కూడా చేసేవాడు, గిన్నెలను శుభ్రం చేయడం అలా చేస్తుంటే ఒకసారి ఒక గిన్నెలో ప్రసాదము కొంచెం కనిపిస్తది ఆయనకి. కనిపిస్తే అది తినాలా అని ఆ భక్తుల పర్మిషన్ తోటి అది తింటాడు. తిన్నంతనే ఆయన పాపాలన్నీ పోయి ఆయన ఏమంటారు, పాపాలన్నీ పోయి ఋషుల భక్తి మనసు నిష్కలంకంగా అయిపోతుంది, నిర్మలంగా అయిపోతుంది పాపాలన్నీ పోయి. అలాగే వాళ్ళ కీర్తనలను వినడము, భగవంతుని మహిమలతో భక్తులు కీర్తనలు చేయడము, అది వినడం వల్ల అతని పాపక కర్మలన్నీ పోయి పుణ్య కర్మలు వచ్చి నెక్స్ట్ జన్మలో నారదుని మహర్షిగా జ్ఞానం కూడా ఆయనకు చాలా వస్తుంది. అందుకోసమే మనం కూడా ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటూ భక్తులతోటి మనము కీర్తనలు వినడము, భగవంతునికి సేవ చేయడము, ఇలా చేస్తే మనకు కూడా పాపకార్యాలన్నీ పోతాయని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. చెప్పు. భగవంతుడు అన్నిట్లో భగవంతుడు నాలో ఇలా చెప్తున్నాడు, నాలోనే అన్ని ఉంటాయి కానీ నేను అన్నిట్లో ప్రత్యక్షంగా ఉండను, పరోక్షంగా నా శక్తి రూపంలో ఉంటానని చెప్తున్నాడు ప్రభుజీ. చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పాను అంతక. కృష్ణుడు ఎందుకు చెప్తాడు అంటే వేరే మార్గాలు అంటే వేరే యోగాస్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ నారదుడు అంటే భక్తి యోగా చాలా సులభమైనది, ఇంకా సుసుఖం అంటే మనం చాలా సంతోషంగా చేస్తాము దాన్ని అని చెప్తున్నాను అనమాట. అందుకే భక్తి యోగా చాలా ఈజీ. సో కొంతమంది భక్తి యోగా మహిమ తెలియకుండా దాన్ని హేళన చేస్తారు, లేదంటే ఇది ఓన్లీ లైక్ సెంటిమెంటల్ వాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ భక్తి యోగా చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ దాంట్లో చాలా ఫాస్ట్ గా మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతాం. భక్తి యోగా హరే కృష్ణ మంత్రం గురించి కూడా చెప్తుంది. కలియుగంలో హరే కృష్ణ మంత్రం చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట. అది చేస్తే మనకి మిగతా భక్తి అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. చాలా మంచి. ఎట్లా పోసి చెట్లు వేర్లు కాండాలకు ఎట్లా వస్తుందో అలాగే మనం కడుపుకు అన్నం తింటే ఎలా తృప్తి కలుగుతుందో మనం కృష్ణ భక్తి సేవ చేయడం ద్వారా మంచి భక్తులుగా అవుతామని, తర్వాత శ్రద్ధ అనేది ఉండడం వల్ల ఈ గ్రంథం యొక్క సారాంశాన్ని, భగవద్గీత యొక్క సారాంశాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల మన కర్మలన్నీ వదిలిపెట్టి భక్తియుత సేవలో, కృష్ణ నామస్మరణలో భక్తియుత సేవలో ఉండాలని, భగవంతునికి 3 రకాల భక్తులు ఉంటారని, మొదటి శ్రేణి భక్తులు నిరంతరం భగవంతుని సేవలో నిలిచి ఉంటారని, తర్వాత 3వ శ్రేణి భక్తులు భగవంతుని సేవలో ఉంటారు మధ్యలోనే వదిలిపెట్టేసేస్తారు 3వ శ్రేణి వాళ్ళు. 2వ శ్రేణి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని చేరుకోవడం వాళ్ళకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, శ్రద్ధ ఉంటుంది కానీ మధ్యలో వదిలిపెట్టేసేస్తుంటారు. తర్వాత విష్ణువు తాను ప్రకృతి అంతా నాలోనే సృష్టించబడింది, నేను నశించడం కూడా, ప్రకృతి అంతా సృష్టించడం కూడా నా వల్లే జరుగుతుందని తెలియజేస్తుంటాను. చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పింది మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే అదే కృష్ణుడు చెప్తాడు అంటే నేనే సృష్టికర్త కానీ నేను దాంట్లో అన్నిట్లో ఉండను, అన్ని నా దాంట్లో ఉంటాయి. అంటే మనం ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, సో ఆయన రూల్ మొత్తం అన్ని చోట్ల ఆయన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటది కానీ ప్రత్యేకంగా ఉంటారు వాళ్ళు దాంట్లో. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. शिल्पा माता, you want to share anything? भक्ति सेवा का निर्वहन परिपूर्ण है, इसका परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। कृष्णा का
पवित्र नाम जप करने वाला कोई भी मनुष्य दिव्यानंद अनुभव करता है। भक्ति सेवा का शक्ति इतना है कि इसमें भक्ति सेवे का एक्टिविटीज में हम रहने से निश्चय से मनुष्य को ज्ञानोदय होता है। इसका वास्तव उदाहरण नारद महर्षि पिछले जन्म का रहस्य है। वो एक दासी का पुत्र रहता है, वो स्कूल सब नहीं जाता और उसका फैमिली अच्छे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत पूर फैमिली है। हाँ सिर्फ मदर ही था, उसका मदर ही था। हाँ, उसका मदर महाभक्त का सेवा में सेवा करते थे, उसके साथ नारद महर्षि भी जाता था, वो भी उसमें सेवा करता था। एक एक बार माँ नहीं हो तो खुद करता था उसका सेवा। और ऋषि के साथ बहुत अच्छे रिश्ता होता है उसका। एक दिन ऋषि से पूछता है, मैं आपका ताली का सकता हूँ? वो कहता है, उससे उसका पाप, ऋषि का वजह से उसका पाप थोड़ा कम होता है। और ऋषि का सहवास से वो संकीर्तन श्रवण सब करने से कृष्ण भगवान का उसको भी अभिरुचि आता है। और मटेरियल एक्टिविटीज को और प्रभु को कोई इसमें लेना देना नहीं है। सृष्टि हुआ सब एक क्रिया का विषय में प्रभु का हमेशा हमेशा तटस्थ है। तटस्थ शब्द यहाँ को उदासीनता बोला गया है। जैसे कि कोर्ट में न्यायाधीश अलग अलग डिसीजन फिर देता है ना, जैसे किसी को हैंग हो जाएगा, किसी को जेल हो जाएगा, किसी को उसमें पैसा मिलेगा। इसमें वो न्यायाधीश तटस्थ है, लेकिन उसका प्रॉफिट और लॉस में इसमें कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही भगवान का इस ऐहिक क्रिया में कोई लेना देना नहीं है, वो तटस्थ है उसमें। नाइस पॉइंट्स माता जी। या जैसा भगवान बोलते हैं हम न्यूट्रल टू एवरीवन। जैसा हाई कोर्ट जज आपने एग्जांपल दिया है, तो हाई कोर्ट जज डिफरेंट डिसीजन देता है, मगर वो कर्म के हिसाब से डिसीजन देता है। जो तो हमारा कर्म का रिस्पॉन्सिबल हम ही है, भगवान नहीं है। तो वो हम जानना चाहिए। जो भी पाप कर कोई बोलते हैं, पागल लोग बोलते हैं जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहा है। नहीं, भगवान तो डिसीजन मेकिंग है, बट हमारा खुद कर्म हम ओन कर रहे हैं, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमेशा कृष्ण का नाम जप करते रहे। हरे कृष्ण। वेरी नाइस पॉइंट्स। ఏమో షేర్ చేస్తావా? అదే అన్న, అంటే ఈ భూమిలోని సుగంధాన్ని నేనే, అర్జునుడు చెప్తాడు కదా కృష్ణుడు, అన్నిట్లలో నేనే, మనుషుల్లోని శక్తి నేనే, మంచితనం నేనే, అన్ని నేనే, అంటే అన్ని అన్నిట్లలో నేనే ఉన్నాను. సో నన్ను మీరు స్మరణ చెయ్యండి. అవును, అంటే అదే కృష్ణుడు అదే అంటాడు, మనిషిలో వచ్చే శక్తిని నేనే, బుద్ధిని నేనే, ఆకాశంలో మీన్స్ భూమిలోని సుగంధాన్ని అన్నిటినీ నేనే. అందుకోసం మంచి కర్మలు చేయాలి, కృష్ణుని ధ్యానంలోనే ఉండాలి అని. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, నైస్ పాయింట్స్. చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా. అంటే మీరు అందరూ మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకున్నారు, అందరికీ బాగానే అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. That's very inspiring to me. Very inspiring to me. Thank you. భక్తి సేవ అని భక్తి సేవ చర్చ ద్వారానే సేవలు చర్చల ద్వారానే జ్ఞానం ఎక్కువ వస్తుందని కూడా ఉంది కదా. అవును, కరెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇవాళ 11th వర్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. Okay, Bhagavad Gita chapter 9 verse 11. Avajananti mam moodha అవజానంతి మామూఢా manushim tanumashritam తనుమార్షితం param bhavam ajananto పరం భావమజంతాతో
Mama Bhuta Maheshwaram मम भूतमहेश्वरम् Avajananti Mamudha अवजानन्ति मां मूढा Manushim Tanumashritam मानुश्रीतनुमाश्रितम् Param Bhavam Ajananto परं भावमजानन्तो Mama Bhuta Maheshwaram मम भूतमहेश्वरम् Avajananti Mamudha अवजान्ति मां मूढा Manushim Tanumashritam मानुश्रीतनुमाश्रितम् Param Bhavam Ajananto परं भावमजानन्तो Mama Bhuta Maheshwaram. मम भूतमहेश्वरम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. Purport. From the other explanations of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like human being, is not a common man. The personality of Godhead, who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation, cannot be a human being. Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. Actually, he is the original Supreme Personality as is confirmed in the Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna, he is the Supreme Lord. There are many Ishvaras, controllers, and one appears greater than other. In the ordinary management of affairs in the material world, we find some official or director, and above him there is secretary, and above him there is a minister, and above him there is a president. Each of them is a controller, but one is controlled by another. In the Brahma Samhita, it is said that Krishna is the supreme controller. There are many controllers, undoubtedly, but in the material and spiritual world, but Krishna is a supreme controller, Ishvara Parama Krishna, and his body is Sachidananda, non-material. Material bodies cannot perform the wonderful acts described in previous verses. His body is eternal, blissful, and full of knowledge. Although he is not a common man, the foolish deride him and consider him to be a man. His body is called here Manushim because he is acting just like a man, a friend of Arjuna, a politician involved in battle of Kurukshetra. In so many ways, he is acting like an ordinary man, but actually his body is Sachidananda Vigraha, eternal bliss and knowledge, absolute. This is confirmed in the Vedic knowledge also. Sachidananda Rupaya Krishnaya. I offer my obeisance unto the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is the eternal blissful form of knowledge. Gopala Tapani Upanishad. There are other descriptions in Vedic language also. Tam Ekam Govindam. You are Govinda, the pleasure of senses and the cow. Sachidananda Vigraham. And your form is transcendental, full of knowledge, bliss and eternality. Gopala Tapani Upanishad 1.38. Despite the transcendental qualities of Lord Krishna's body, its full bliss and knowledge, there are many so-called scholars and commentators of Bhagavad Gita who deride Krishna as an ordinary man. The scholar may be born an extraordinary man due to his previous good work, but this conception of Sri Krishna is due to poor fund of knowledge. Therefore, he is called Muda. For only foolish person consider Krishna to be an ordinary human being. The foolish consider Krishna an ordinary human being because they do not know the confidential activities of the Supreme Lord and his different energies. They do not know that Krishna's body is a symbol of complete knowledge and bliss, but that he is the proprietor of everything that be and that he can award liberation to anyone. Because they do not know that Krishna has so many transcendental qualifications, they deride him. Nor do they know that the appearance of Supreme Personality of Godhead in this material world is manifestation of his internal energy. He is master of the material energy, as he has been explained in several places. Mama Maya Duratyaya. He claims that the material energy, although very powerful, is under his control, and whoever surrenders unto him can get out of control of this material energy. If a soul surrendered to Krishna can get out of the influence of material energy, then how can the Supreme Lord, who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the whole cosmic nature, have a material body like us? So, this conception of Krishna is complete foolishness. Foolish persons, however, cannot conceive the personality of Godhead Krishna appearing just like an ordinary man.
can be the controller of all atoms of the gigantic manifestation of the universal form. The biggest and the minutest are beyond their conception. So they cannot imagine that a form like that of human being can simultaneously control the infinite and the minute. Actually, although he is controlling the infinite and the finite, he is apart from all these manifestations. It is clearly stated concerning his Yoga Maishwaryam, this inconceivable transcendental energy that he can control the infinite and the finite simultaneously, and that he can be aloof from them. Although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears like a human being, can control the infinite and finite. Those who are pure devotee accept this, but they know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Therefore, they completely surrender unto Him and engage in Krishna consciousness, devotion service of the Lord. There are many controversies between the impersonalists and personalists about the Lord's appearance as a human being. But if we consult Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the authoritative text for understanding the signs of Krishna, then we can understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is not an ordinary man. Although he appeared on this earth as an ordinary human, in the human Srimad Bhagavatam's first canto, first chapter, when the sages headed by Sanaka inquired about the activities of Krishna, they said, Kritavan Kila Karmani Saha Ramena Keshava Ati Martyani Bhagavan Guda Kapata Manushaha. Lord Krishna, the Supreme Person of Godhead, along with Balarama, played like human beings, and so masked, he performed many superhuman acts. Bhagavatam 1.1.20. The Lord's appearance as a man bewilders the foolish. No human being could perform the wonderful acts that Krishna performed while he was present on this earth. When Krishna appeared before his father and mother, Vasudeva and Devaki, he appeared with 4 hands, but after the prayers of parents, he transformed himself into an ordinary child. As stated in the Bhagavatam 10.3.46, Bhabuva Prakrita Sishu, he became just like an ordinary child, an ordinary human being. Now, here again, it is indicated that Lord's appearance as an ordinary human being is one of the features of his transcendental body. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, also it is stated that Arjuna prayed to Krishna's form of 4 hands. Tenaiva Rupena Chaturbhujena. After revealing this form, Krishna, when petitioned by Arjuna, again assumed his original human-like form, Manusham Rupam. These different features of Supreme Lord are certainly not those of an ordinary human being. Some of those who deride Krishna and who are infected with the Mayavadi philosophy quote the following verse from Srimad Bhagavatam 3:29-21 to prove that Krishna is just an ordinary man. Aham sarveshu bhuteshu bhutatmavastitha sada. The Supreme is present in every living entity. We should better take note of this particular verse from the Vaishnava Acharyas like Jiva Goswami and Krishna Chakravarti Thakura, instead of following the interpretations of unauthorized persons who deride Krishna. Jiva Goswami, commenting on this verse, says that Krishna, in his plenary expansion as Paramatma, is situated in moving and non-moving entities as a supersoul. So, any neophyte devotee who simply gives his attention to the Archa Murti, the form of Supreme Lord in the temple, and does not respect other living entities, is uselessly worshipping the form of Lord in the temple. There are 3 kinds of devotees of the Lord, and the neophyte is in the lowest stage. The neophyte devotee gives more attention to the deity in the temple than to other devotees. So Vishnu Chakravarti warns that this sort of mentality should be corrected. A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart as Paramatma, every body is the embodiment or the temple of the Supreme Lord. So as one offers respect to the temple of the Lord, he should similarly properly respect each and every body in which Paramatma dwells. Everyone should therefore be given proper respect and should not be neglected. There are also many impersonalists who derive temple worship. They say that since God is everywhere, why should one restrict himself to temple worship? But if God is everywhere, is he not in the temple or in deity? Although the personalists and the impersonalists will fight with one another perpetually, a perfect devotee in Krishna consciousness knows that although Krishna is the Supreme Personality, he is all pervading as confirmed in the Brahma Samhita. Although his personal abode is Golok Vrindavana and he is always staying there by his different manifestations,
of energy, and by his plenary expansion, he is present everywhere in all parts of the material and spiritual creation. హరే కృష్ణ. సో చాలా పెద్ద పర్పట్. అంటే మెయిన్ బేసిక్గా ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఫూల్స్ డిరైడ్ మీ వెన్ ఐ డిసెండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫార్మ్, దే డు నాట్ నో మై ట్రాన్సెండెంటల్ నేచర్ యాజ్ సుప్రీం లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ బీ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు అంటే కొంతమంది లైక్ అంటే మూర్ఖులు కృష్ణుడిని అదే మనుషు రూపంలో చూసి ఈయన భగవంతుడు కాదు అని చెప్తున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు తన ఐశ్వర్యం వల్ల చెప్తున్నాడు, అంటే నా జన్మ కర్మ తెలుసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ పునర్జన్మ ఎత్తారు అని చెప్తాడు అండి కృష్ణుడు ఇంకో వర్స్లో. అందుకే ఇది చాలా ఏమంటారంటే కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అంటే కృష్ణుడు జన్మ ఎందుకు ఎత్తుతాడు, కృష్ణుడు బాడీ మన బాడీకి డిఫరెన్స్ ఏంది, మన బాడీ ఏమో లైక్ మెటీరియల్ బాడీ, కృష్ణుడు ఏమో సచ్చిదానంద విగ్రహ, అంటే ఆల్ నాలెడ్జ్, ఆల్ బ్లిస్ అండ్ ఆల్ హ్యాపీనెస్ అంటే జాయ్ అనమాట. సచ్ ఎటర్నల్, చిత్ ఆల్ బ్లిస్ఫుల్, అండ్ సచిత్ ఆనంద అంటే ఆల్ హ్యాపీనెస్ అనమాట. సో ఈ మూడు కృష్ణుడి బాడీలో ఉంటాయి, కానీ మనదేమో మెటీరియల్ బాడీ డిటోరేట్, కానీ కృష్ణుడిది కాదు. సో ఇది తెలిసిన వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ ఎత్తారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇది మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే కృష్ణుడికి ఇంకా మనకి డిఫరెన్స్ ఏంది. ఇంకా కొంతమంది కృష్ణుడు ఆర్డినరీ పర్సన్ అంటారు, కానీ కృష్ణుడు ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్ చేయలే కదా. ఆయన 7 years 9 years ఉన్నప్పుడే గోవర్ధన్ గిరిని లేపిండు, ఇంకనేమో ఎంతో మంది రాక్షసులను చంపిండు. ఇవన్నీ ఆర్డినరీ పీపుల్ చేయలేదు కదా. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగండి, లేదా నెక్స్ట్ లోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఓకే. ఓకే హేమ చదువుతావా? మోగాశ మోగ కర్మణో మోగ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీం ఆసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః మోఘాశా మోగ కర్మాణో మోగ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. ఆ విధంగా మోహానికి లోనైన వారు దానవ నాస్తిక భావాలకు ఆకర్షితులవుతారు. అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి మోక్షవాంఛలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సాధన అన్ని వ్యర్థమవుతాయి. భాష్యము. కృష్ణ భక్తి భావనలో, భక్తియుత సేవలో తాము ఉన్నామని భావించుకున్నప్పటికీ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ప్రతత్వంగా హృదయంలో అంగీకరించని భక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. వారికి భక్తి యోగ ఫలము అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళడంలోని రుచి ఏనాడు తెలియదు. అదేవిధంగా సకామ కర్మల్లో నెలకొని తుట్టతుదకు భవబంధ విముక్తిని ఆశించేవారు కూడా ఏనాడు జయప్రదులు కాలేరు. ఎందుకంటే వారు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఎగతాళి చేస్తారు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే శ్రీకృష్ణుని పరిహసించే వారులను దానవులు లేదా నాస్తికులని అర్థం చేసుకోవాలి. భగవద్గీతలోని 7వ అధ్యాయంలో వర్ణించబడినట్లు అటువంటి దానవ దుష్కర్ములు శ్రీకృష్ణునికి ఏనాడు శరణాగతులు కారు. అందుకే పరతత్వాన్ని చేరుకోవడంలో వారి మానసిక కల్పనలు వారిని సామాన్య జీవుడు, కృష్ణుడు ఒకటేననే, సమానమేననే మిథ్య నిర్ణయానికి చేరుస్తాయి. అటువంటి మిథ్య నమ్మకంతోనే వారు మానవుని దేహము ప్రస్తుతము ప్రకృతిచే కప్పబడి ఉన్నదని, అతడు ఆ భౌతిక దేహం నుండి విముక్తుడు కాగానే భగవంతునికి అతనికి భేదం ఉండదని తలుస్తారు. శ్రీకృష్ణునితో ఏకం కావాలనే ఈ యత్నము మోహ కారణంగా వ్యర్థమవుతుంది. అటువంటి నాస్తిక దానవ ప్రవృత్తితో కూడిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన సర్వదా నిరుపయోగమే అవుతుంది. ఈ శ్లోకము దానినే సూచిస్తున్నది. అటువంటి వ్యక్తులకు వేదాంత సూత్రాలు, ఉపనిషత్తుల వంటి వేద సాహిత్యంలోని
జ్ఞాన సాధన ఎప్పుడు వ్యర్థమవుతూ ఉంది. అందుకే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సాధారణ మనిషిగా భావించడము గొప్ప అపరాధము. ఆ రకంగా చేసేవారు శ్రీకృష్ణుని నిత్య రూపాన్ని తెలుసుకోలేని కారణంగా నిశ్చయంగా మోహితులవుతారు. బృహద్విష్ణు స్మృతి స్పష్టంగా ఇలా చెప్పింది, ఏ వేత్తి భౌతికం దేహం కృష్ణస్య పరమాత్మనః సర్వస్మాద్ మాద్భైర్ష్కార్య శ్రతస్మార్త విధానతః ముఖం తస్యావలోక్యాపి సచేలం స్నానమాచరేత్. శ్రీకృష్ణుని దేహాన్ని భౌతికమని భావించే వాడిని సమస్త శృతి స్మృతి అనుష్ఠానాల నుండి కర్మల నుండి తరిమివేయాలి. దైవవశాత్తుగా వాడి ముఖం చూస్తే ఆ పాపాన్ని తొలగించుకోవడానికి వెంటనే గంగలో స్నానం చేయాలి. దేవదేవుని పట్ల అసూయ కారణంగానే జనులు శ్రీకృష్ణుని గేలి చేస్తారు. జన్మ జన్మాంతరాలు నాస్తిక దానవ జీవజాతులలో జన్మించడమే నిశ్చయంగా వారి గతి అవుతుంది. శాశ్వతంగా వారి నిజమైన జ్ఞానము మాయాధీనమై ఉంటుంది. క్రమంగా వారు సృష్టిలోని అంధకార ప్రదేశానికి తిరోగమిస్తారు. సో ఇక్కడ అదే ఇంకా అదే ఏథిస్టిక్ పీపుల్ అంటే నాస్తికుల వాళ్ళ పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుందో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. అంటే ఇక్కడ మనం పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దుర్యోధను చూడొచ్చు. దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఇద్దరు కృష్ణుడికి రిలేటివ్సే, కానీ అర్జునుడు అర్జున్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడి భగవంతుడు అని. కానీ దుర్యోధనకు అర్థం కాదు. ఈవెన్ విశ్వరూపం చూపెట్టిన తర్వాత కూడా దుర్యోధనకు అర్థం కాదు. అంటే ఈవెన్ కృష్ణుడి ఆర్డినరీ పర్సనే, నేను ఆయనని ఓడించగలుగుతాను అట్లా అని ఆ హైలన్ చేసినాడు. సో అది అంటే అది నాస్తికులు ఇంకనే ఆసురిక్ భావం, అంటే రాక్షస ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం కాదు కృష్ణుడి స్వభావం ఏంది. సో అది కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. Shilpa Madhavi, you want to read? Mahatmanastu mam partha. Mahatmanastu ma partha. Daivim prakritimashritaha. Devi prakritimashritaha. Bhajanti ananya manaso. Bhajanti ananya manaso. Jnatva bhutadim avyayam. Jnatva bhutadi avyayam. Mahatmanastu mam partha. Mahatmantu mama partha. Daivim prakritimashritaha. Daivim prakritim ashritaha. Bhajanti ananya manaso. Bhajanti ananya manaso. Jnatva bhutadim avyayam. Jnatva bhuta adim avyayam. Maha atmanah tu mama partha daivim prakrtim ashrita. Bhajanti ananya manasa jnatva bhuta adim avyayam. Translation: O son of Partha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, originally and inexhaustible purport. In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. And how is this affected? That is explained in the
7th chapter, one who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, at once become freed from the control of material nature. That is the qualification. One can become free from control of material nature as soon as he surrendered his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Daivi Prakriti, divine nature. So when one is promoted in the way by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul Mahatma. The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna, because he knows perfectly well that Krishna is the original Supreme Person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with the any form of demigods or human being. They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. They are always engaged in the unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna. So here Lord is saying, O son of Pruta, Pruta, those who are not deluded, the great souls are under the protection of divine energy. They are fully engaged in devotion service because they know me is the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే లైక్ కృష్ణుడికి 3 ఎనర్జీస్ అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఒకటేమో ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ, అంటే అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్సీ అండ్ మార్జినల్ పొటెన్సీ. మనం అందరం జీవులందరం మార్జినల్ పొటెన్సీ ఉంటాం. సో మనము ఐదర్ ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ షెల్టర్ తీసుకోవచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్సీ షెల్టర్ తీసుకోవచ్చు, జీవులు అన్నమాట. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, నా శక్తి, నా ఇంటర్నల్ శక్తి ఎవరు ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి నేను క్లియర్ గా అర్థమవుతాను అని చెప్తున్నాను. ఎవరు మెటీరియల్ ఎనర్జీ ప్రొటెక్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కృష్ణుడు అర్థం కాదు. సో అందుకే మనము కృష్ణుడి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటే మనకి కృష్ణుడు అర్థం అవుతాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక సంధ్యారాయణ మాత చదువుతారా? చదువుతాం ప్రభు. సతతం కీర్తయంతో మాం, సతతం కీర్తయంతో మాం, యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః, యతన్నశ్చ దృఢవ్రతాః, నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా, నమస్తంచ మాం భక్త్యా, నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం, యతన్నంతచ్చ దృఢవ్రతాః, నమస్యన్నచ్చ మాం భక్త్యా, నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. మళ్ళొకసారి. సతతం కీర్తయంతో మాం, యతన్నచ్చ దృఢవ్రతాః, నమస్యన్నంత నచ్చ మాం భక్త్యా, నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు నిరంతరం నా మహిమలను కీర్తిస్తూ దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నిస్తూ నా ఎదుట నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిరంతరం నన్ను అర్చిస్తారు. భాష్యము. ఒక సామాన్య మానవుడికి రబ్బరు ముద్ర వేయడం ద్వారా మహాత్మునిగా తయారు కాలేడు. మహాత్ముని లక్షణాలు ఇక్కడ వర్ణించబడినాయి. అతడు శ్రీకృష్ణుని మహిమా గానంలో నెలకొని ఉంటాడు. అతని వేరే పని ఉండదు. అతడు భగవద్కీర్తనలోనే సతతం నెలకొంటాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే అతడు నిరాకారవాది కాడు.
కీర్తించడం అనే ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు మనిషి భగవంతుని పవిత్ర నామాన్ని, నిత్య రూపాన్ని, దివ్య గుణాలను, అసాధారణ లీలను స్తుతిస్తూ భగవంతుడినే కీర్తించాలి. అతడు వీటన్నిటినీ కీర్తించాలి. అందుకే మహాత్ముడు భగవంతుని ఎడ అనురక్తుడై ఉంటాడు. భగవంతుని నిరాకార లక్షణము అంటే బ్రహ్మజ్యోతి పట్ల అనురక్తుడై ఉండేవాడు. భగవద్గీతలో మహాత్మునిగా వర్ణించబడలేదు. అతడు తర్వాత శ్లోకంలో భిన్న రీతిలో వర్ణించబడ్డాడు. శ్రీ మద్భాగవతంలో వర్ణించబడినట్లుగా విష్ణువుని గురించిన దేవత గురించి గాని మానవుని గురించి కానీ కాదు. శ్రవణ కీర్తనల్లో కూడిన వాడే మహాత్ముడు వివిధ భక్తియుత సేవా కలాపాలలో సర్వదా నెలకొని ఉంటాడు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం అంటే అతనిని స్మరించడమే భక్తి. అటువంటి మహాత్ముడు 5 రకాల దివ్య రసభావాలలో ఏదో ఒక దానిలో చివరకు భగవంతుని సాంగత్యాన్ని పొందడానికి దృఢ నిశ్చయుడై ఉంటాడు. ఆ విజయాన్ని సాధించడానికి అతడు మానసిక, శారీరక, వాంఛిక కలాపాలన్నిటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవలో నెలకొల్పుతాడు. అదే పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన అనబడుతుంది. శుక్ల కృష్ణ పక్షాలలో 11వ రోజు అంటే ఏకాదశి నాడు భగవంతుని ఆవిర్భావము వంటి ప్రత్యేక రోజులలో ఉపవాసం చేయడం వంటి కొన్ని కార్యాలు భక్తియుత సేవలో ఉంటాయి. వాటినే దృఢవ్రతాలని అంటారు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో భగవంతుని సాంగత్యాన్ని పొందడానికి నిజంగా అభిరుచి కలిగిన వాళ్లకు ఆచార్యులు ఈ నియమ నిబంధనలు చెబుతారు. మహాత్ములు ఈ నియమ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటిస్తారు. అందుకే వారు వాంఛిత ఫలితాన్ని తప్పక సాధిస్తారు. ఈ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకంలో వర్ణించబడినట్లు ఈ భక్తియుత సేవ కేవలం సులభమైనదే కాకుండా ముఖ్యంగా నిర్వహింపగలిగేది. దానికే మనిషి తీవ్రమైన తపోవ్రతాలు చేపట్టవలసిన అవసరం లేదు. ప్రవీణుడైన గురుదేవుని నిర్దేశంలో అతడు ఈ జన్మను భక్తియుత సేవలో గడిపివేయగలుగుతాడు. గృహస్థునిగా, సన్యాసిగా లేదా బ్రహ్మచారిగా ఏ స్థితిలోనైనా, ప్రపంచంలోని ఏ స్థానంలోనైనా, ఎక్కడైనా అతడు భగవంతునికి ఈ భక్తియుత సేవను నిర్వహింపగలిగి ఆ విధంగా నిజంగా మహాత్ముడు అవుతాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మహాత్ముడు అంటే లాస్ట్ శ్లోకలో, ఇంకా ఈ శ్లోకలో మహాత్మ అంటే దాన్ని వివరిస్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ ఆల్వేస్ చాంటింగ్ మై గ్లోరీస్, ఎండ్యూరింగ్ విత్ గ్రేట్ డిటర్మినేషన్, bowing down before me, though these great souls perpetually worship me with devotion. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ మహాత్ములు అంటే ఎవరు అని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వాళ్ళకి చాలా దృఢవ్రత ఉంటుంది, అంటే గ్రేట్ డిటర్మినేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కృష్ణునికి దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు, బోయింగ్ డౌన్. అండ్ దీస్ గ్రేట్ సోల్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్షిప్ మీ విత్ డివోషన్. అంటే వాళ్ళు ఏ ఆటంకాలు వచ్చినా వాళ్ళు దృఢవ్రత అంటే వాళ్ళు డిటర్మినేషన్ తోటి పూజ చేస్తారు అనమాట కృష్ణుడు. సో మహాత్ములు అంటే రబ్బర్ స్టాంప్ లాగా చేయలేదు, అంటే రబ్బర్ స్టాంప్ తోటి మనం ఒకరిని మహాత్ములని అనలేము. సో ఎవరు దైవీ ప్రకృతి ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు మహాత్ములని కృష్ణుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా డెఫినేషన్ చెప్పారు మహాత్మ అని. ఓకే ఓకే అనితక, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఓకే, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇంకొకటి, గురుదేవుని నిర్దేశంలో అతడి జన్మన్ భక్తియుత సేవలో గడిపేయాలని ఇచ్చింది కదా ప్రభుజీ. అవును, గురుదేవుని నిర్దేశంలో భక్తి అంటే ఆయన ఓన్ గా థింక్ చేయడం అన్నమాట. మహాత్మ తన ఓన్ గా ఏదో పద్ధతి ఇన్వెంట్ చేసి చేయడం అన్నమాట. ఎవరు గురుదేవ్ ఆశ్రయం తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం భక్తి మార్గంలో నడుస్తాడు. 9:15 జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాం ఉపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతో ముఖం జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతో ముఖం. జ్ఞాన సాధన యజ్ఞంలో నెలకొనే ఇతరులు దేవదేవుణ్ణి అద్వితీయునిగా, బహురూపునిగా, విశ్వరూపంలో పూజిస్తారు. భాష్యము. ఈ శ్లోకము గడిచిన శ్లోకాల సారాంశము. కేవలం కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవారు, కృష్ణుడు తప్ప ఇంకేదీ తెలియని వారు మహాత్ములుగా చెప్పబడతారని భగవంతుడు అర్జునుడితో అన్నాడు.
అయినా సరిగ్గా మహాత్ముని స్థితిలో లేకపోయినా నానా రకాలుగా శ్రీకృష్ణుని కూడా అర్చించేవారు కొందరు ఉన్నారు. వారిలో కొందరు ఇదివరకే ఆర్తులుగా, ఆర్థికంగా నిరుపేదలుగా, జిజ్ఞాసులుగా, జ్ఞాన సాధనల్లో నెలకొన్నవారుగా వర్ణించబడ్డారు. కానీ ఇంకా తక్కువైన ఇతరులు ఉన్నారు. వారే 3 తరగతులుగా విభజింపబడ్డారు. 1. తనను భగవంతునితో సమానంగా అర్చించుకునేవాడు. 2. ఏదో భగవద్రూపాన్ని కల్పించుకొని దానిని అర్చించేవాడు. 3. భగవంతుని విశ్వరూపాన్ని అంగీకరించి దానిని అర్చించేవాడు. ఈ ముగ్గురిలో తమను అద్వైతులుగా తలుస్తూ తమనే భగవంతునిగా అర్చించే అల్పులు చాలా ప్రబలంగా ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తులు తమను భగవంతునిగా తలుస్తూ అదే భావనలో తమను తాము అర్చించుకుంటారు. ఇది కూడా ఒక రకమైన భగవద్ దర్శనమే. ఎందుకంటే తాము భౌతిక దేహము కాదని, నిజానికి ఆత్మస్వరూపులమని వారు అర్థం చేసుకుంటారు. కనీసం అటువంటి భావన సుస్పష్టంగా వారిలో కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా నిరాకరవాదులు భగవంతుడిని ఈ రీతిగానే పూజిస్తారు. ఏ రూపమైనా భగవద్ రూపమే అని ఊహించుకునే దేవతార్చకులు 2వ తరగతి వారు. ఈ భౌతిక విశ్వరూపానికి అతీతంగా దేనిని ఊహింపలేని వారే 3వ తరగతికి చెందినవారు. వారు విశ్వమునే పరమ రూపముగా లేదా పరమ తత్వముగా భావించి దానిని పూజిస్తారు. విశ్వము కూడా ఒక భగవద్ రూపమే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. So others who engage in sacrifice by cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in universal form. అది ఇక్కడ కృష్ణుడు 3 టైప్ ఆఫ్ డివోటీస్ లాగా చెప్తున్నారు. నమస్తే నాయనమ్మ, బాగున్నావా? బాగున్నా. కొంచెము ఏమంటారంటే వీక్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నావు. వీక్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నా ఉంటుంది. బాగుందా ఆరోగ్యం? ఆరోగ్యం బాగుందా? వీక్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నా. చలికాలమనా? చాలా సంతోషం ఆయన, చాలా సంతోషం కనబడ్డానికి. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు 3 టైప్స్ ఆఫ్ డివోటీస్. ఒకరేమో మహాత్ములు, అంటే వాళ్ళు హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారు మహాత్ములు. ఇంకోరేమో మనం సెకండ్ క్లాస్ చూసిన సుక్కుతినో అని లాస్ట్ చాప్టర్ చదువుతున్నాం. అంటే ధనం కోసం వస్తున్నారు భగవంతుని దగ్గరికి, ఇంకనేమో వాళ్ళ కష్టాలు ఉంటే వస్తున్నారు, ఇంకనేమో జ్ఞానం దేవుని తెలుసుకోవడానికి వస్తున్నారు. అది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డివోటీస్. ఇంకా 3rd క్లాస్ డివోటీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు భగవంతుడిని జస్ట్ మందిరంలో చూడడానికి, ఇంకనేమో భగవంతుడితో మనం సేమ్ అట్లా అని కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది వాళ్ళకి భగవంతుడిని, కానీ పూర్తి విశ్వాసం ఇంకా విశ్వరూపంనే వాళ్ళు భగవంతుడిలా భావిస్తారు. అంటే కృష్ణుడి ఒక పర్సనాలిటీ ఉన్నట్టు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు. అంటే ఈ ప్రకృతిని పూజిస్తారు, ఈ శక్తిని పూజిస్తారు, అట్లా అని వాళ్ళు అంటే లోయెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ డివోటీస్. బట్ వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులే అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో హైయెస్ట్ ఏమో మహాత్మాస్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడిని యథావిధంగా తెలుసుకొని వాళ్ళు కృష్ణుడిని పూజిస్తారు అనమాట వాళ్ళు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మానవ సేవనే మాధవ సేవ అంటారు కదా ప్రభు. ఏం మాతాజీ? మానవ సేవనే మాధవ సేవ అని కూడా అంటారు కదా. అది 3rd క్లాస్ అనమాట. వాళ్ళు భగవంతుడిని మానవులు అందరిలో చూస్తారు అనమాట. చూసి మానవ సేవే మాధవ సేవ అని కూడా అనుకుంటారు. అంటే అది కరెక్ట్ అంటారా? కాదంటారు. కరెక్ట్ అంటే అది 3rd క్లాస్ ఆఫ్ డివోటీస్ అనమాట. వాళ్ళు ఏమంటారంటే భగవంతుడిని పూజ ఎందుకు చేయాలి, మనం మానవుల్ని పూజ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం కదా, అంటే చెట్టు రూట్ కి మనము నీళ్లు పోసాం అనుకో, మిగతా శాఖలన్నిటికీ నీళ్లు ఆటోమేటిక్ గా చేరుకుంటాయి. మనం ఫుడ్ కూడా స్టమక్ ఇచ్చినాం అనుకో, మిగతా హ్యాండ్స్ కి లెగ్స్ కి అన్నిటి కూడా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది. సో అట్లా మనం ఇప్పుడు భగవంతుడిని పక్కన పెట్టి మిగతా మానవులని సేవ చేస్తా అంటే అది సరైనది కాదు. మనం ఒక మానవులు సేవ చేసినా, ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా దానం చేయాలనుకున్నాం, సో అన్నదానమే చేయాలి. అది భగవంతుడు ప్రసాదం ఇచ్చినాం అనుకో, అది బెస్ట్ దానం. లేదు భగవంతుడికి ఏం చేయకుండా ఉట్టి వాళ్ళ కోసమే వండి పెట్టి వాళ్ళని తిను అన్నాం అనుకో, అది 3rd క్లాస్ డివోషన్ అన్నమాట. ఫస్ట్ క్లాస్ డివోషన్ ఏంటంటే మనం ఓకే మీరందరూ రాండి, ధనవంతులు రాండి, కొంతమంది అంటారు దరిద్ర సేవ అంటారు. కొంత ఎస్పెషల్లీ అది నారాయణ ఇదే శ్లోకం ఉంది. అంటే కొంతమంది అంటారు దరిద్ర సేవ నారాయణ సేవ అంటారు. అది ఏంటది ఎట్లయితే అంటే నారాయణుడు దరిద్రుడు ఎందుకు అవుతాడు? నారాయణుడు లక్ష్మీదేవి ఆయనకి భార్య అయినప్పుడు నారాయణుడు దరిద్రుడు అవుతాడా?
సో అది ఆలోచించాలి. ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే జస్ట్ దేవుడిని పక్కన పెట్టేసి మనం ఉట్టి మానవులని సేవ చేద్దాం అనుకుంటే అది తప్పు. నువ్వు నిజంగానే అందరికి మానవులందరికీ సేవ చేయాలంటే వాళ్ళందరికి భగవత్ ప్రసాదం పెట్టు. తప్పేందుకు? దేవుడికి పూజ చేసి, దేవుడికి నైవేద్యం చేసి ఉట్టి ఉట్టి బీదోళ్ళకే ఎందుకు? అందరు గొప్పోళ్ళకి అందరూ అందరూ భగవంతుడి పిల్లలే కదా! గొప్పోళ్ళు, బీదోళ్ళని నువ్వు ఎందుకు చూస్తున్నావు? ధనవంతులకి ఇంకా పేదోళ్ళకి కూడా. సో అది కరెక్ట్ సేవ్ అన్నమాట. ప్రతి మనిషిలోనూ భగవంతుడు ఉంటాడు కదా. ప్రతి మనిషిలోను భగవంతుడు ఉండాలో తెలుసుకోవాలి. మనం కొంతమంది అదే అంటారు ఓన్లీ భగవంతుడే ఓన్లీ పేదలను దరిద్రులనే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే దరిద్రులు అన్ని కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా! అన్ని జీవులలో నేనున్నాను. ఈవెన్ చిన్న చీమల, దోమల వాళ్ళలో కూడా ఉన్నారు దేవుడు, భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో. ఇక్కడ నిరాకారవాదులు ఇది అంటున్నారు కదా ప్రభుజీ. మరి భగవంతు ఆలయంలో కృష్ణుని విగ్రహానికే ఎందుకు పూజ చేయాలి, అందరిలో ఉన్నారు కదా అని అంటున్నారు. సో మనం వాళ్ళని అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసి వాళ్ళ నిరాకారవాదులు కొంతమంది ఆర్య సమాజ్ జనరల్ అప్పుడు 1900లో ఆర్య సమాజ్ వాళ్ళు అంటుంటే గుడికి ఎందుకు పోతారు? భగవంతుడు ప్రతి చోట్ల ఉన్నారు కదా! అంటే మరి అన్ని చోట్ల భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు మరి గుడిలో కూడా ఉన్నట్టు కదా భగవంతుడు. మరి అది మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి. అప్పుడు వాళ్ళు ఉట్టి జస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కోసము జస్ట్ మనుషుల్ని డైవర్ట్ చేయనీకి, అంటే భక్తి మార్గంలో ఉండదని, లేదంటే వాళ్ళు వేరే ఏదో ఇమాజిన్ చేస్తారన్నమాట. ఇవన్నీ జస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్ ఫిలాసఫీస్ క్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళు పీపుల్‌ని మిస్‌గైడ్ చేస్తారన్నమాట చాలా మంది ఇట్లా. సో కృష్ణుడు అలా ఖండిస్తున్నాడు. ప్రభుపాద కూడా చాలా మంది ఖండించాడన్నమాట. ఇట్లాంటివి అంటే మనం భక్తుడిని గుడిలో పూజ చేస్తే ఎందుకు చేయాలి అంటే అక్కడ కృష్ణుడు ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి. కృష్ణుడు ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి గుడిలో పూజ చేయాలి. సో మిగతా చోట్ల అన్నిట్లో ఉన్నాడు భగవంతుడు. కానీ కాకపోతే మరి భగవంతుడు గుడిలో ఎందుకు ఉన్నాడు మరి? అన్ని చోట్ల గుడిలో కూడా ఉంటాడు కదా భగవంతుడు మరి. అదే. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక చదువుదాం. ఏమా చదువుతావా? ఓకే, 9:16 అహం క్రతుర్ అహం యజ్ఞ అహం క్రతు అహం యజ్ఞః స్వదాహం అహం ఔషధం చెప్పండి. స్వదాహం అహం ఔషధం స్వదాహం అహం ఔషధం మంత్రోహం అహం ఏవజ్ఞం మంత్రోహం అహమేవజ్ఞం అహం అగ్నిర్ అహం హుతం అహం అగ్ని అహం హుతం అహం క్రతు అహం యజ్ఞః స్వదాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమేవాజ్ఞమహమగ్నిరహం హుతం. కాని నేనే క్రతువును, యజ్ఞమును, పితరులకు ఒసగే ఆహుతిని, స్వస్థత కూర్చే ఔషధమును, దివ్య మంత్రాన్ని నేనే నెయ్యిని, అగ్నిని, ఆహుతిని. భాష్యము. జ్యోతిష్టోమని తెలియబడే వైదిక యజ్ఞం కూడా శ్రీకృష్ణుడే. స్మృతిలో పేర్కొనబడిన మహాయజ్ఞం కూడా అతడే. పితృలోకానికి అర్పించే ఆహుతి లేదా పితృలోక ప్రీత్యర్థము నిర్వహించే యజ్ఞము కూడా శ్రీకృష్ణుడే. నెయ్యి రూపంలో ఇదొక ఔషధంగా పరిగణింపబడుతుంది. దీని సంబంధంలో ఉచ్చరించే మంత్రాలు కూడా శ్రీకృష్ణుడే. యజ్ఞంలో ఆహుతి ఇవ్వడానికి పాల పదార్థాలతో తయారు చేసే పలు ఇతర పదార్థాలు కూడా శ్రీకృష్ణుడే. అగ్ని పంచభౌతిక తత్వాలలో ఒకటి కనుక అది కూడా శ్రీకృష్ణుడే. అందుకే అది శ్రీకృష్ణుని భిన్న శక్తిగా చెప్పబడింది. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే వేదాలలోని కర్మకాండ విభాగంలో చెప్పబడిన వైదిక యజ్ఞాలు పూర్తిగా కూడా కృష్ణుడే. అంటే కృష్ణుని భక్తియుత సేవలో నెలకొన్న వారిని వేదాలలో చెప్పబడిన సమస్త యజ్ఞాలను చేసిన వారుగానే తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? బట్ ఇట్ ఈస్ I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు తన లైక్ సపరేటెడ్ ఎనర్జీస్, అంటే మనం యజ్ఞాలు ఏం చేసినా అని
దాంట్లో కూడా నేనే యజ్ఞ విధి అది నేనే అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా నేను యజ్ఞం కూడా నేనే. దాంట్లో మనం అర్పించే ఆఫరింగ్స్ ఏమేమి అర్పిస్తామో యజ్ఞంలో అది కూడా నేనే. యాన్సెస్టర్స్‌కి మనం పితృదేవతలకి వాళ్ళకి ఇచ్చే పిండ దానం అవి చేసేది అది కూడా నేనే. సో ఇవన్నీ నేనే. ఇంకా దాంట్లో ఘీ ఏస్తారు కదా యజ్ఞంలో, అది కూడా నేనే. సో ఇవన్నీ నేనే, కానీ ఇవన్నీ నా సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్ అని చెప్తున్నాను అన్నమాట ఇక్కడ కృష్ణుడు. నెక్స్ట్ శ్లోకకి వెళ్దాం. ఓకే. శిల్పా మాతాజీ రీడ్. Yes. పితాహం అస్య జగతో पिताहम् अस्य जगतो మాతా దాతా పితామహా माता दाता पितामहा వేద్యం పవిత్రం ఓంకార वेद्यं पवित्रम् ओंकार రుక్సామ యజుర్ ఏవచ. ऋक्साम यजुर एव च. You want to read or should I read again? Okay, I'll read. Yeah. पिता अहम् अस्य जगतः माता दाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजु एव च. Translation. I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the. What is this? Rigveda. I am also the Rug, the Sama, and the Yajur Vedas. Purport. The entire cosmic manifestations, moving and non-moving, are manifested by different activities of Krishna energy in the material existence. We create different relationships with different living entities who are nothing but Krishna marginal energy under the creation of Prakriti. Some of them appear as our father, mother, grandfather, creator, etc. But actually they are parts and parcels of Krishna. As such, these living entities who appear to be our father, mother, etc. are nothing but Krishna. In this verse, the word Data means creator. Not only are our father, mother, parts and parcels of Krishna, but the creator, grandmother, and grandfather, etc., are also Krishna. Actually, any living entity being part and a parcel of Krishna is a Krishna. All the Vedas therefore aim only towards Krishna. Whatever we want to know through the Vedas is but a progressive step toward understanding Krishna, that subject matter which helps us purify our constitutional position is especially Krishna. Similarly, the living entity who is inquisitive to understand all Vedic principles is also part and parcel of Krishna. As such is also Krishna. In all the Vedic mantras, the word Om, called Pranava, is a transcendental sound vibration and is also Krishna. And because in all hymns of the four Vedas, Sama, Yajur, Rig, and Atharva, the Pranava or Omkara is very prominent. It is understood to be Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. సో హియర్ ఇక్కడ కృష్ణ ఇంకా మళ్ళీ తన ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీస్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో ఐఎమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. ఐఎమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్, ద మదర్, ద సపోర్ట్ అండ్ ద గ్రాండ్ సైర్. ఐఎమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ద ప్యూరిఫైర్ అండ్ ద సిలబుల్ ఓం. ఐఎమ్ ఆల్సో ద రిగ్, సామ అండ్ యజుర్వేద. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీస్ అన్ని చెప్తున్నాడు. నేనే ఫాదర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, నేనే తండ్రిని ఈ మొత్తం ఈ యూనివర్స్ కి, ఇంకా నేనే మదర్, నేనే ఇంకా సపోర్ట్, అండ్ నేనే ఇంకా పితామహ, గ్రాండ్ సైర్,
ఐఎమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో నా గురించే వేదాలన్నీ ఉన్నాయి నన్ను తెలుసుకోవడానికి అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా ద ప్యూరిఫైర్ ద సిలబుల్ ఓం అండ్ ఓంకారాన్ని ప్రాణవ మంత్రం అంటారు. ఆ ఓంకార కూడా నేనే. ఇంకా ఈ 4 వేదాలు, ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వవేద. సో అన్ని కృష్ణుని ఎనర్జీస్ అన్ని గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. అందుకే ఈ చాప్టర్ ద మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్, అదే కదా పరమ గుహ్య జ్ఞానం. ఇంకా మనకి చాప్టర్ 11లో కృష్ణుడు యూనివర్సల్ ఫామ్ చెప్పినప్పుడు కూడా తన ఇవన్నీ ఇంకా అర్జున్కి ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇంకా ఎవరు వేదాగ్రిని మాత జాయిన్ అయింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదువుతారా మీరు? ఇప్పుడు హనీ వేదాగ్రిని జాయిన్ అయింది. ఏమా మీ రిలేటివ్ కదా? ఒకవేళ చదవాలంటే ఆన్ చేసుకొని చెప్పు, లేదంటే రేపు సంజయ్ హలో చదువు. హలో హలో, చదువుతా అమ్మా? ఓకే, టెక్స్ట్ 17. 18. ఓకే. గతిర్భర్తా ప్రభు సాక్షి, గతిర్భర్తా ప్రభు సాక్షి, నివాసా శరణం సుహృత్, నివాసా శరణం హృత్, ప్రభవ ప్రళయ స్థానం, ప్రభవ ప్రళయస్థానం, నిధానం బీజమవ్యయం, నిధానం బీజమవ్యయం. ఇంకోసారి చదవాలా? గతిర్భర్తా ప్రభు సాక్షి, గతిర్భర్తా ప్రభు సాక్షి, నివాసా శరణం సుహృత్, నివాసా శరణం సుహృత్, ప్రభావ ప్రళయ స్థానం, ప్రభావ ప్రళయస్థానం, నిధానం బీజమవ్యయం. నిధానం బీజమవ్యయం. చదవమ్మా, నువ్వు చదువు. గతిర్ గోల్ ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మళ్ళీ ఒకసారి చదువు. గతిర్భర్తా ప్రభు సాక్షి, నివాస శరణం సుత, ప్రభావ ప్రళయస్థానం, నిదానం ఈజమవ్యయం. ఈ సినోనిమ్స్ వదిలేసి ఈ ట్రాన్స్లేషన్ చదువు. ట్రాన్స్లేషన్ చదువు. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the adobe, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal state purport. Gati means destination, where we go, where we want to go, but the ultimate goal is Krishna, although people do not know it. One who doesn't know Krishna is misled, and his so-called progressive march is either partial or hallucinatory. There are many who make as their destination different demigods by the rigid performance of strict respective methods. They reach different planets known as Chandraloka, Suryaloka, Indraloka, Maharloka, etc. But all such lokas or planets, being creations of Krishna, are simultaneously Krishna and not Krishna. Such planets, being manifested of Krishna's energy, are also Krishna, but they serve as a step forward of realization of Krishna. To approach the different energies of Krishna is to approach Krishna indirectly. One should directly approach Krishna, for that will save time and energy. For example, if there's a possibility of going to the top of the building by the help of an elevator, why should one go by staircase step by step? Everything is resting on Krishna's energy. Therefore, without Krishna's shelter, nothing can exist. Krishna is the supreme ruler because everything belongs to him and everything exists on his energy. Krishna, being situated in everyone's heart, is the supreme witness, the residences
countries or planets on which we live are also Krishna. Krishna is the Krishna is the ultimate goal of shelter, and therefore one should take shelter of Krishna either for protection or for annihilation of his distress. And whenever we have to take protection, we should know that our protection must be a living force. Krishna is the supreme living entity, and since Krishna is the source of our generation or the supreme father, no one can be better friend than Krishna, nor can be better well-wisher. Krishna is the original source of creation and the ultimate rest after annihilation. Krishna is therefore the eternal cause of all the causes. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఏ క్లాస్? వేదాగ్రాని కరెక్ట్ అన్నా పేరు? వేదాగ్రణి. 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 వేదాగ్రణి కరెక్ట్ అన్నా? ఏ క్లాస్ అమ్మా నువ్వు? 7th అయిపోయింది, ఇప్పుడు 8th. చాలా బాగా చదువుతున్నావు. నా గురువు కూడా చెప్పాలంటే. అవునా? అబ్బా, 7th క్లాస్ లోనే. ఎలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందమ్మా? ఎప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? ఆ పాప 6th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడే ప్రభుజీ, అంటే ఊరికే ఇట్లా యూట్యూబ్ లో తిరిగేస్తుంటే దానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర లింక్ కనిపించి బెంగళూరు వాళ్ళది అనుకుంటా, అందులో జాయిన్ అయిపోయింది భగవద్గీత క్లాస్ లో. అప్పుడు గీతా పరివార్ లో అందులో జాయిన్ అయ్యి చదువుతుంటే, ఈ చిన్నది ఎందుకు చదువుతుంది ఇట్లా అనుకున్నాము. అప్పుడు అంతా తెలియదు మాకు. తర్వాత మీరు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మాకు కూడా అంత చిన్న పిల్లనే చదువుతుంది కదా అని కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అది పొడుగు బొట్టు పెట్టుకొని పొద్దున్నే 6 o'clock జాయిన్ అయిపోయేది. ఎవరు లేవకపోయినా అది పొద్దున్న లేచి స్నానం చేసేది, పొడుగ్గా బొట్టు పెట్టుకొని జాయిన్ అయిపోయేది క్లాస్. దాని ఇంట్రెస్ట్ చూసి అప్పుడు అంత అర్థం కాలేదు, దాని వల్లనే నేను జాయిన్ అయ్యాను. చాలా గ్రేట్. అంటే అదే పూర్వజన్మ సుకృతం అంటే అదే అనమాట. ఎందుకంటే అందరికి రాదు కదా, ప్రీవియస్ లైఫ్ లో ఆమె భగవద్గీతని స్టడీ చేసింది, అందుకే ఇప్పుడు కృష్ణుడు మళ్ళీ ప్రోగ్రెస్ అయ్యింది. ఆ పాప కొంచెం ఏమన్నా ఇట్లా డెవోషనల్ ఏమన్నా చెప్తుంటే కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా వింటది, చేస్తుంది కూడా. తనని కూడా బాగా పట్టుకొని నడిపియడము, చాలా కేరింగ్ గా చూసేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు యుఎస్ వెళ్ళారు, మొన్న 2 months అయింది వెళ్ళి. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉండేది కాబట్టి తాతమ్మని కూడా బాగా ఇది చేసేది. సో ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి జాయిన్ అయిందా వేదాగ్రణి? ఓకే, వెరీ నైస్. సో యు అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్ అమ్మా? So I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seat. So this is very simple. So Krishna is explaining he's all this energy. So he's a goal, he's a sustainer. Sustainer means he maintains everybody. He's a master of everybody, the witness. So he's also witness as a Paramatma in everybody's in every living entity. There is Atma and there is Paramatma. So Krishna is residing as Paramatma and is abode and the refuge of the most ultimate destination, and the refuge and the most dear friend. So Krishna is the most dear friend. I am the creation and annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seat. So Krishna is giving all these his attributes. So just to encourage his devotees what his qualities are. Okay, very nice. So we'll go to the next sloka. Sandhya and Mataji, meer kada? Okay, Bhagavad Gita 9.19. Tapami aham varsham. Tapamahayam varsham. Nigrhnami utsrujami cha. Nigrhnami utsrujami. Amrutam chaiva mrityuscha. Amrutam chaiva mrityuscha. Sadasachaham Arjuna. Sadasachaham Arjuna. Tapami aham varsham. Nigrhanamutsrujami cha amrutam chaiva mrityuscha sada sachaham Arjuna.
ఓ అర్జున, నేనే వేడిని ఇస్తాను. వినబడుతుందా? ఒక్క నిమిషం ఓకే. అర్జున, నేనే వేడిని ఇస్తాను, నేనే వర్షం అవుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను. అమృతత్వము నేను, మృత స్వరూపము కూడా నేనే, ఆత్మ భౌతిక పదార్థము రెండు నాలోనే ఉన్నాయి. భాష్యము. కృష్ణుడు తన భిన్న శక్తులచే విద్యుత్తు, సూర్యుని ద్వారా వేడి వెలుతురు ప్రసరిస్తాడు. ఎండాకాలంలో ఆకాశం నుండి వర్షం కురియకుండా నిరోధించేది శ్రీకృష్ణుడే. ఇక వర్షాకాలంలో అతడే ఎడతెరిపి లేని వానలు కురిపిస్తాడు. మన జీవన కాలాన్ని పొడిగిస్తూ మనలను పోషించే శక్తి శ్రీకృష్ణుడే. చివరకు శ్రీకృష్ణుడే మృత్యువుగా మనల్ని కలుసుకుంటాడు. శ్రీకృష్ణుని వివిధ శక్తులను విశ్లేషించడం ద్వారా అతడికి ఆత్మ అనాత్మ భేదం లేదని, అంటే ఆత్మ భౌతిక పదార్థము రెండు అతడేనని మనిషి నిశ్చయించుకోగలుగుతాడు. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావన అభివృద్ధి చెందిన స్థితిలో మనిషి అటువంటి భేదాలు చూడడు. అతడు సమస్తంలో కేవలం శ్రీకృష్ణున్నే చూస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడే భౌతిక పదార్థము, ఆత్మ రెండూ కూడా. కాబట్టి సమస్త సృష్టులను కలిగిన బ్రహ్మాండమైన విశ్వరూపం కూడా కృష్ణుడే. బృందావనంలో వేణువును ఊదుతున్నట్టు ద్విభుజ శ్యామ సుందరునిగా అతని లీలలు దేవాది దేవుని లీలలే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు? ఓ అర్జున, ఐ గివ్ హీట్ అండ్ ఐ విత్హోల్డ్ అండ్ సెండ్ ఫోర్ ద రెయిన్. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఇంకా తన ఎనర్జీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఏంది? ఐ గివ్ హీట్. సో సూర్యుని వల్ల మన కృష్ణుడు, సూర్యుడు కూడా కృష్ణుడుండే. సో ఆ సూర్యుని వల్ల మనకి హీట్ వస్తుంది. ఇంకనేమో మేఘాలు, ఐ విత్హోల్డ్ అండ్ సెండ్ ఫోర్ ద రెయిన్. మేఘాల్లో కూడా నీళ్లు ఉంచుతాడు, మళ్ళీ కావాల్సినప్పుడు నీళ్లు వదులుతాడు మన కృష్ణుడు. ఐఎమ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ, అండ్ నేను ఇమ్మోర్టాలిటీ అని చెప్తున్నాను, అంటే నశింపలేని వాడిని. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో డెత్ పర్సనిఫైడ్. ఇంకా మనకి కృష్ణుడు కూడా నాస్తికులు నమ్మని వాళ్ళకి ఏ రూపంలో వస్తాడు? కృష్ణుడు డెత్ రూపంలో వస్తాడు, వాళ్ళకి మరణ రూపంలో వస్తాడు. బోత్ స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్ ఆర్ ఇన్ మీ. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ ఎనర్జీ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ రెండు నాలో ఉన్నాయి అని కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఇవన్నీ అంటే క్వాలిటీస్ మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్కి, అంటే యూనివర్సల్ ఫామ్ లో అర్జునుడు ఇవన్నీ అడుగుతాడు అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా తెలుసు అనమాట కృష్ణుడు ఎట్లా ఇవన్నీ ఎనర్జీస్ ని తనలో ఉంచుతున్నాడు అని చూపెడతాడు మనకి. నెక్స్ట్ లోక అనిత కన్నా చెప్పండి. త్రైవిద్యా మాం సోమపాపూత పాపా. త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూత పాపా. యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. తే పుణ్యం ఆసాద్య సురేంద్రలోకం. తే పుణ్యం ఆసాద్య సురేంద్రలోకం. అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూత పాపా. యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకాం. అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తారు. పాపాలు తొలగి పునీతులై వారు పుణ్య ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు. భాష్యము. త్రైవిద్యాః అనే పదము సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదం అనే 3 వేదాలను సూచిస్తుంది. ఈ 3 వేదాలను అధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుడు త్రివేది అనబడతాడు. ఈ 3 వేదాల నుండి లభించే జ్ఞానము పట్ల అమితానురక్తుడైన ఎవరైనా సంఘంలో గౌరవించబడతాడు. దురదృష్టవశాత్తుగా వేదాధ్యయనం యొక్క చరమ ఉద్దేశము తెలియనటి వేద పండితులే చాలా మంది ఉన్నారు. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ త్రివేదులకు తానే చరమ గమ్యమని ప్రకటించాడు. నిజమైన త్రివేదులు శ్రీకృష్ణ పాద పద్మాశ్రయాన్ని స్వీకరించి అతని ప్రీత్యర్థమే విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొంటారు. భక్తియుత సేవ హరే కృష్ణ మంత్ర జపంతోనూ
దానితో పాటుగా శ్రీకృష్ణుని యథార్థంగా తెలుసుకోవడానికి యత్నించడంతోనూ ప్రారంభమవుతుంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు సాంప్రదాయక వేదాధ్యయన పరులు ఇంద్రుడు, చంద్రుడు వంటి వివిధ దేవతల కొరకు యజ్ఞాలు చేయడంలోనే ఎక్కువ అభిరుచి పొందుతారు. అటువంటి యత్నము ద్వారా ఆ వివిధ దేవతార్చకులు నిశ్చయంగా అల్ప ప్రకృతి గుణ కల్మషం నుండి పవిత్రులే మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము వంటి ఉన్నత లోకాలకు లేదా స్వర్గలోకాలకు చేరుకుంటారు. ఆ ఉన్నత లోకాల్లో నెలకొన్నప్పుడు జీవుడు ఈ లోకము కంటే లక్షలాది రెట్లు ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తిని పొందగలుగుతాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, దోస్ హు స్టడీ ద వేదాస్ అండ్ డ్రింక్ ద సోమా జ్యూస్ సీకింగ్ ద హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ వర్షిప్ మీ ఇండైరెక్ట్లీ. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious and heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. అయితే ఇక్కడ మనకి వేద అధ్యయనం చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ ఏం అనుభవిస్తారని కృష్ణుడికి చెప్తున్నాడు. ఏమి, దోస్ స్టడీ వేద డ్రింక్ సోమా జ్యూస్, అంటే మనం హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ లో అక్కడ సోమరసం అని ఉంటుంది, అంటే ఆ తాగితే లైఫ్ డ్యూరేషన్ చాలా పెరుగుతుంది అనమాట. సో అక్కడ వాళ్ళు సోమరసం అంటే అమృతం కాదు, అదొక టైప్ ఆఫ్ జ్యూస్ అనమాట. అంటే మూన్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ లో ఆ జ్యూస్ ఉంటుందని మనం వేదాల్లో చదువుకున్నాం. అదేంటే ఆ జ్యూస్ తాగితే వాళ్ళ ఆయుష్ పెరుగుతుంది, ఇంకనేమో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. సో అలాంటి కోరికలు కొంతమందికి ఉండి అందుకే వాళ్ళు ఇంద్ర చంద్రుడిని పూజ చేస్తే వాళ్ళు ఆ ప్లానెట్స్ పోతారు. పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ దీర్ఘ ఆయుష్ కూడా వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి. అంటే అందుకే వేరే మూన్ ప్లానెట్స్ వాళ్ళు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బతకగలుగుతారు. మూన్ ఇంకా వేరే స్వర్గులు అంటే ఆ ప్లానెట్స్ లో. కానీ కాకపోతే అవి మళ్ళీ అవి టెంపరీ అని చదువుకున్నాం కదా, ఆ ప్లానెట్స్ కూడా టెంపరీ. ఎందుకంటే ధామం ఒకటి పర్మనెంట్ అని. అయితే అక్కడ చదువుకున్న తర్వాత దే వర్షిప్ మీ ఇండైరెక్ట్లీ. సో వాళ్ళు చంద్రుడిని ఇంద్రుడిని పూజ చేసినా కానీ వాళ్ళు నన్ను ఇండైరెక్ట్ గా పూజ చేసినట్టు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అండ్ వాళ్ళ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ప్యూరిఫైడ్ ఆఫ్ సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్, దే టేక్ బర్త్ ఆన్ పాయస్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర. అంటే వాళ్ళు అది ఈ లోకం నుంచి వాళ్ళు ఆ పరలోకంలోకి వెళ్తారన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ భోగ ఐశ్వర్యాలు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ లోకాలకు వెళ్తాడని చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణుడు. కానీ వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా నన్నే పూజ చేస్తున్నారని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకో 2-3 శ్లోకాలు చదువుదాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 9:21. ఎవరు హేమనా? తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం. ఎవరు చదువుతున్నారు? హేమనా? ఎవరున్నారు? హేమానే కానీ లేదా ఉందా? ఏమో చదువుతావా? ఓకే, చదువుతా. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రాపన్న. ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నా. గతాగతం కామకామాలభంతే. గతాగతం కామకామాలభంతే. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నా. గతాగతం కామకామాలభంతే. ఆ విధంగా వారు విస్తృతమైన స్వర్గలోక భోగాలను అనుభవించి తమ పుణ్యమును క్షీణించినప్పుడు ఈ మర్త్యలోకానికే తిరిగి వస్తారు. ఈ విధంగా 3 వేదాల నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా ఇంద్రియ భోగమును కోరుకునేవారు కేవలము నిరంతరము జన్మ మృత్యువులనే పొందుతారు. భాష్యం: ఉన్నత లోకాలకు చేరుకున్నవాడు సుదీర్ఘమైన ఆయువును, ఉత్తమమైన ఇంద్రియ భోగ సౌకర్యాలను అనుభవిస్తాడు. అయినా అతడు అక్కడే శాశ్వతంగా ఉండడానికి అనుమతింపబడడు. పుణ్యఫలము పూర్తి కాగానే అతడు తిరిగి ఈ భూలోకానికే పంపబడతాడు. వేదాంత సూత్రాల్లో
జన్మాదస్యతః సూచింపబడినట్టి జ్ఞానపూర్వత్వాన్ని పొందనివాడు, ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే కారణుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలుడైన వాడు జీవిత చరమ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో భంగపడతాడు. ఆ విధంగా అతడు ఒకసారి పైకి పోతూ మరోసారి క్రిందికి వచ్చే రంగుల రాట్నం మీద కూర్చున్నట్లుగా నిరంతరము ఉన్నత లోకాలకు పోతూ తిరిగి కిందికి వస్తూ ఉంటాడు. సారాంశం ఏమిటంటే, ఎక్కడి నుండైతే కిందికి వచ్చే అవకాశమే లేనట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోవడానికి బదులుగా మనిషి ఉన్నత అధోలోకాలలో కేవలము జన్మ మృత్యు చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు. అతడు పూర్ణానంద జ్ఞానమయమైన నిత్య జీవితాన్ని అనుభవించడానికి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు వెళ్ళి ఈ దుఃఖపూర్ణమైన భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగి రాకపోవడమే ఉత్తమం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అయితే లాస్ట్ శ్లోకాలు మనం త్రివేది అని వర్డ్ చెప్పాడు కదా. అంటే త్రివేది అంటే జనరల్ గా యూపీ అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి పేర్లు ఉంటాయి, ద్వివేది, త్రివేది, చతుర్వేది అని ఉంటాయి. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పూర్వీకులు, ఇప్పుడు వాళ్ళు చదివినారో లేదా కానీ ఒక్క వేదం చదివిన వాళ్ళు వేది, లేకపోతే ద్వివేది అంటే 2 వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళంటే యజుర్వేద సామవేద అట్లా 2 చదువుకున్న వాళ్ళకి ద్వివేది అని. త్రివేది అంటే యజుర్ సామవేద అథర్వవేద 3 వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళని త్రివేది అన్నారు. చతుర్వేది అంటే 4 వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళని చతుర్వేది. అది కానీ రాను వాళ్ళు ఏంటంటే సర్నేమ్ లాగా అయిపోయింది అనమాట. సర్నేమ్ లాగా పెట్టుకున్నారు. రియల్ గా వాళ్ళు వేదాలు చదివినారు లేదా కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ అందరూ ఆ పేర్లతో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. సో మనం చూసినామన్నమాట. అంటే అది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అయిపోయింది అనమాట ఇండియాలో. అందుకే అది పర్వర్టెడ్ అయిపోయింది క్యాస్ట్ సిస్టమ్. అంటే మన పూర్వీకులు బ్రాహ్మణ కులంలో ఉంటే మనం కూడా బ్రాహ్మణులు కాదని ఎట్లా మనం తెలుసుకున్నామో, అది కూడా యాక్చువల్గా కరెక్ట్ కాదు. పేరు అట్లా ఉండగానే, బట్ ఆ కల్చర్ అట్లే ఫాలో అయింది. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి పేర్లు ఎందుకు వచ్చినాయని, చతుర్వేది, ద్వివేది అని. అయితే కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే ఆ వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నత లోకాలకు పోతారు. కానీ కాకపోతే వాళ్ళ అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనమాట. వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పుణ్యకర్మాలు ఫలం ఉంటుంది కదా, అది ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ఆ భోగాలు ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ అది ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మృత్యులోకం అంటే మళ్ళీ భూలోకం మళ్ళీ వస్తారు. సో ఇట్లా రంగులు రావటం లాగా, అంటే మనము జాయింట్ వీల్ చూస్తాం కదా ఎగ్జిబిషన్ లో, రంగులు రావటం ఒకసారి పైన పోతారు మళ్ళీ కింద పోతారు అట్లా. సో ఈ వేదాలన్నీ చదువుకున్నా అని మనం కృష్ణ భక్తిలో లేకపోతే, కృష్ణ లోకం పోకపోతే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలోనే తిరుగుతుంటాము అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సో కానీ అది వాళ్ళకి రిపీటెడ్ బర్త్ అండ్ డెత్ ఉంటుంది. కానీ నా లోకంకి వస్తే మాత్రం వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈ మృత్యులోకం రారు అని చెప్తున్నాను అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, వెన్ దే హ్యావ్ దస్ ఎంజాయ్డ్ వాస్ట్ heavenly sense pleasure and results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus those who seek enjoyment by adhering to principles of three Vedas achieve only repeated birth and death. And so అదే ఆ స్వర్గ భోగాలను ఎంజాయ్ చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు ఈ రిపీటెడ్ జన్మమృత్యులోనే ఉంటారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. ఓకే, లాస్ట్ శ్లోక చదువుదాం ఇవాళ. వేదగ్రాన్ని చదువుతాము. నెక్స్ట్ శ్లోక. You want to read? Vedagrani. Hane? Yes. చదువుతున్నామా లేదా? అనన్యాశ్చింతయంతో మాం. ఉందా లేదా? హలో హలో, హరే కృష్ణ అమ్మా, చదువుతావా? అనన్యాశ్చింతయంతో మాం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం. ఏ జనా పర్యుపాసతే. తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఇంకోసారి చదువుతాను. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం. ఏ జనా పర్యుపాసతే. తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం
योगक्षेमं वहाम्यहम्. योगक्षेमं वराम्यहम्. ఒకసారి చదవమ్మా. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Translation. But those who always worship me with exclusive devotion, meditation on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. But one who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship, and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization. So that is his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of the Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without any difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to the material condition of the life. Krishna refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna consciousness, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. Hare Krishna. వెరీ నైస్. వెరీ నైస్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఏంటి ఒకసారి చదుదాం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. Translation. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు మనకి అష్యూరెన్స్తున్నాడు. అంటే మిగతా ప్రీవియస్ లోకాల అన్నింటిలో వాళ్ళు అంటే మిగతా దేవతల్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి టెంపరీ బెనిఫిట్స్ దొరుకుతాయని. కానీ ఇక్కడ దోస్ హూ వర్షిప్ మీ ఆల్వేస్, నన్ను ఎప్పుడు పూజిస్తారో విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ డివోషన్, మెడిటేటింగ్ ఆన్ మై ట్రాన్సెండెంటల్ ఫామ్, నా రూపంని మెడిటేట్ చేస్తారు నా మీద. సో టు దెమ్ ఐ క్యారీ వాట్ దే ల్యాక్. సో వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదో నేను వాళ్ళకి ఇస్తాను, అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏముందో వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. సో మనకి జనరల్గా మనము ప్రతి ఒక్కరు మనం చూసాం లైఫ్లో దే ఆర్ హ్యాంకరింగ్ అంటే మనం ఏం లేదో మన దగ్గర వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు. నాకు ఇది లేదు, నాకు ఆస్తి లేదో, లేదంటే నాకు పిల్లలు లేరో, లేకపోతే నాకు ఈ వేరే బంధువులు లేరో, ఫ్రెండ్స్ లేరో, అట్లా వాళ్ళు హ్యాంకరింగ్ చేస్తుంటారు. సో అది ఏది లేదో వాళ్ళకి నేను ఇస్తాను, ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఏది ఉందో నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. సో వాళ్ళ దగ్గర మంచి ఆస్తి ఉండొచ్చు, లేదంటే వేరే పిల్లలు ఉండొచ్చు, సో వాళ్ళకి ఉన్న వాటిని నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. సో కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నన్ను శరణం చేసుకున్న వాళ్ళకి నేను అన్ని విధాలుగా నేను వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నది వాళ్ళు కాపాడుతాను, వాళ్ళ దగ్గర ఏంది లేదో వాళ్ళకి నేను ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. సో అందుకే కృష్ణుని అప్రోచ్ అయితే బెస్ట్ మనం. ఓకే, ఏమి ప్రశ్నలు ఎవరికైనా ఉన్నాయా? క్వశ్చన్స్? Any questions, Vedagrani? No problem. Oh, yeah, very nice. Yeah, please join the class every week. Okay. You are in the email WhatsApp group, no? Unnara Vehima? WhatsApp group lo unnara? Okay. Yeah, try to join. Okay. ఇప్పుడు మనం నరసింహ ఆరతి చదువుదాం. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय
प्रहलाद दादायिने हिरण्यकशिपु रक्षया लीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहे हृदये नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नाकामद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदत्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल भक्त विज्ञास नरसिंह भगवान की जय जय श्रील प्रहलाद महाराज की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय हरे कृष्ण హరే కృష్ణ. సో మళ్ళీ ఒక మండే క్లాస్ పెడదాం అనుకున్నాం అది ఓకేనా మండే ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసేది ఉంది గారు ఓకే మండే నేను మండే రోజు పెడతాను అంటే టైం చూసుకొని అండ్ 8 o'clock ఉంటుంది నాకు మీటింగ్స్ లేకపోతే నేను మండే 8 o'clock మళ్ళీ మెసేజ్ పెడతాను ఓకే
ఇప్పుడు చాప్టర్ 9 కంప్లీట్ చేయొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ చాప్టర్ 10 స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మాతాజీ? ఓకేనా, అర్థమైంది అనుకుంటా. మళ్ళీ ఒకసారి పర్పస్ చదవండి. ఓకే, ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి మాతాజీ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనితక్క ఏమో షేర్ చేస్తాను, ఏదో మ్యాజిక్ షేర్ చేస్తావా, సపరేట్ చేస్తావా? ప్రభుజీ, నేను లాస్ట్ వీక్ మీరు లేరు కదా, ఇక్కడ భక్తి యోగా సెంటర్ కి వెళ్ళాను. అయితే మీరు ట్రైన్ లో వెళ్ళింది పెట్టారు కదా వీడియో, అది చూసి నేను మనతో అన్నా సూర్యతోటి, ఇట్లా వెళ్ళాలి నాన్న, ఎంత బాగా వెళ్ళిండు మామ వాళ్ళు అని అన్నా. అంటే సరే మమ్మీ, ఎప్పుడైనా మామకు ఆపర్చునిటీ ఉంటే నేను పిలువమని చెప్పు అని చెప్పిండు. ఓకే అనుకున్నా. నేను సాటర్డే వెళ్ళినాను. నాకు చాలా నచ్చినాయి ఆ వీడియోస్, అట్లా మీరు భజన చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చాలా నచ్చింది. వెళ్ళినాను. వెళ్తే అక్కడ సడన్ గా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రసాదం తినమంటారు కదా, డిన్నర్ తినమంటే నేను వెళ్తాంటే ప్రభుజీ తినేసి వెళ్ళండి అంటే సరేనని కూర్చుంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నట్టుంది. తెల్లారి అనంత పద్మనాభ స్వామి వికారాబాద్, అక్కడికి వెళ్తా అని వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ వేసుకున్నట్లు, నాకు తెలియదు అన్నట్టు. వాళ్ళు అన్ని అనౌన్స్మెంట్ వాళ్ళన్నీ మాట్లాడుకుంటారు, రేపు వస్తుంది బస్సు ఇట్లా అట్లా అని మాట్లాడుకుంటుంటే నేను అన్నాను, ప్రభుజీ మీరు గ్రూప్ లో ఎందుకు పెట్టలేరంటే వేరే గీతా మాలిక అందులో పెట్టాం మాతాజీ అన్నారు. అంటే అవునా, నాకు తెలీదు, నేను అసలు రాను ఇక్కడి క్లాస్ కి సాటర్డేను అని నేను అన్నా. అంటే అవునా మాతాజీ రండి మరి రేపు మార్నింగ్ అన్నారు. సడన్ గా వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా ప్రభుజీ, సడన్ గా అంటే కూడా మళ్ళీ బాగా ఏమంటాడో అనేసి ఇక నేను ధైర్యం చేయలే. మార్నింగ్ 8 o'clock బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 8 to 8 అంట ఈవినింగ్ వరకు. మంచిగా మీరందరూ ఇది డివోషనల్ ట్రిప్ కాబట్టి మీరు మంచి భక్తిగా రావాలి అది అదని వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఇక నాకు వెళ్ళాలని ఉండే కానీ సడన్ గా అంటే మళ్ళీ నేను పెద్ద మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి కూడా వచ్చినాను కదా, మళ్ళీ వెళ్తానో వెళ్ళను అనుకొని ఏమనలే, బాబా కూడా ఏమనలే. మార్నింగ్ వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని వీడియోస్ పెట్టిండ్రు. నాకైతే చాలా హ్యాపీ. అసలు నేను మనసులో అనుకుంటే నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది కానీ నేను మిస్ కదా అండి. ఇక్కడ అంటే అదే ఇక్కడ అదే గచ్చిబౌలి నుంచి కూడా చాలా ట్రిప్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఉంటే నేను మళ్ళీ పెడతాను గ్రూప్ లో, మీరు అందరూ వీలైతే రండి తప్పకుండా, కలిసి వెళ్తే చాలా బాగుంది. నేను మనసులో అనుకుంది కృష్ణుడు నాకు దారి చూపెట్టిండు అని నాకు చాలా హ్యాపీ అయింది. ఆ రోజు నైటే నీకు మెసేజ్ పెట్టినాను 1 week లోపలే. చాలా చాలా బాగుంటుంది. అంటే డివోటీస్ తోటి వెళ్తే మనం యాత్ర మనము చాలా మంచిగా, అంటే డివోటీస్ నుంచి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఆ తీర్థ ఆ స్థాల పురాణం అంటే వాళ్ళకి భక్తుల్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిననుకో మనకి ఆ మహిమ తెలుస్తుంది మనకి ప్లేస్. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా టూరిస్ట్ లాగా వెళ్తే మనకి ఆ మహత్యం తెలియదు మనకి. అంటే బెడ్ షీట్స్, పెద్ద జంపు కన్నా మ్యాట్స్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళినట్టు అన్ని వీడియోస్ పెట్టిండ్రు. మంచి గుళ్ళో ప్రశాంతంగా మంచి అక్కడ వేసుకొని భజన చేయడము, మళ్ళీ పూజారులను వాళ్ళను మంచి షాలు వేసి దండలు వేసి సన్మానించడము, మళ్ళీ అన్ని ఫొటోస్ దిగడము, అన్ని భజనలు చేయడము చాలా మంచిగా అనిపించింది. వాళ్ళు చూస్తుంటేనే మంచిగా అనిపించింది నాకు. ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఇంకా మంచి ఉంటుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యాలి. తప్పకుండా నెక్స్ట్ ట్రిప్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను. ప్రభుజీ పూరి జగన్నాథ్ కి వెళ్తే మాత్రం ఆపర్చునిటీ వస్తే నన్ను తీసుకెళ్ళండి. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు కొంతమంది పూరి జగన్నాథ్ కి. అంటే అక్కడ రాధానాథ స్వామి అని ప్రభుపాద డిసైపుల్ ఉన్నారు. ఆయన 7,000 8,000 మందిని పిలుస్తున్నాడు. ఆయన డిసైపుల్స్, ఆయన ఎవరు ఆస్పైర్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. ఆర్గనైజ్ నేను పోవట్లేదు ఈసారి పూరి జగన్నాథ్ కి, అంటే పోకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మా గురు మహారాజ్ కూడా వస్తారేమో ఇండియాకి. ఆ టైంలో నేను గురు మహారాజ్ కలవడానికి వెళ్తానేమో. బట్ తప్పకుండా ప్లాన్ చేస్తాం హేమ, ఎప్పుడైనా ఇంకా వేరే జగన్నాథ్పురి కానీ ఇంకా ఏదైనా షార్ట్, ఇప్పుడు అంతక చెప్పినట్టు అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ అన్న ఏదైనా ఇక్కడ ప్లాన్ చేసినప్పుడు నేను తప్పకుండా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. నాకైతే పూరి జగన్నాథ్ కే నాదొక కోరిక. షూర్ డెఫినెట్ గా వెళ్దాం ఎప్పుడన్నా. వన్డే ట్రిప్ కదా ప్రభుజీ, కొంచెం వచ్చేటప్పుడు సదాశివపేటలో ఇస్కాన్ లో డిన్నర్ చేసేసి వచ్చారంటే ఇంకా అది కూడా వాళ్ళు. అవునా, ఓకే. మళ్ళీ ఇంకోసారి అవకాశం ఇస్తాడేమో